जय श्री कृष्ण बाळको। गया लेक्चर में आपणे शुं भणता हता तो कि भारत में साहित्यनो वारसो शेमां वहेंचायेलो छे, केटला भागमां तो कि 3 भागमां। कया कया तो कि धार्मिक, धर्मेतर अने विदेशी मुसाफरोना वर्णनो। एमांथी आपणे पहेला 2 भणी लीधा, धार्मिक अने धर्मेतर। हवे आजे शुं भणवानुं छे? विदेशी मुसाफरोना वर्णनो। तो एमां शुं कहे छे तो कि भारत में सदीओथी अनेक विदेशी प्रवासीओ आवता रह्या छे। तो शुं कहे छे तो कि अत्यारे जेम बीजा देशना आपणा देशमां फरवा आवे छे एवी ज रीते भारत में एटले कि घणा वर्षो पहेलाथी पण अनेक विदेशीओ एटले कि बीजा देशना लोको आपणा देशना प्रवासे आवे छे, जेमणे पोताना भारतना प्रवासना वर्णनो लख्या छे। जे लोको अहींया माटे प्रवास आव्या होय ए लोको विदेशी ए भारत एने केवुं लाग्युं एना वर्णनो एना रिव्यू आप्या छे एने लख्या छे। तेमनी आ प्रवास नोंधोमांथी भारतीय संस्कृति अने प्रजाजीवननी माहिती मळे छे। एटले कि एणे जे प्रवास नोंधमां भारतनी संस्कृति एटले कि आपणा देशनी संस्कृति अने प्रजाओनुं जीवन केवुं छे एनी माहिती मळे छे। आवा मुसाफरोमां चंद्रगुप्त मौर्यना दरबारमां रहेला ग्रीक एलची मेगास्थनीस खूब ज अगत्यना छे। मेगास्थनीस छे ए पण क्यां हता? विदेशी हता। तेमणे इंडिका नामनो एक उत्कृष्ट ग्रंथ लख्यो छे। आपणे आगळना चेप्टरमां आव्युं हतुं ने कि इंडिका ग्रंथ कोणे लख्यो छे तो कि मेगास्थनीसे, जेमां मौर्य युग विषे आपणने माहिती प्राप्त थाय छे। ए ज प्रमाणे ग्रीक नाविक टोलेमीए भूगोळ विषे लखता ग्रंथमां भारतना बंदरो विषे माहिती आपी छे। ग्रीक नाविक टोलेमीए शुं लख्युं छे? भूगोळ विषे ग्रंथ लख्यो छे। एमां एणे शेनी वात करी छे तो कि भारतना बंदरो विषे। चंद्रगुप्त द्वितीयना समयमां आवेल चीनना मुसाफिर फाहियाने अने सम्राट हर्षवर्धनना समयमां आवेला चीनी मुसाफिर युआन स्वांगे तत्कालीन भारतीय समाज जीवन शासको अने समृद्धिनुं अद्भुत चित्रण करेलुं छे। आ 7मा चेप्टरमां आपणे आव्युं हतुं ने कि चीनथी मुसाफरो आव्या हता। कया कया तो कि फाहियान अने सम्राट हर्षवर्धनना समयमां कोण आव्युं हतुं? युआन स्वांगे। हवे वेपारी अने नवा मार्गो। प्राचीन भारत में भारत विविध चीजवस्तुओं तेमज विदेशों साथे वेपार वाणिज्य में मोखरे छे, एटले कि वेपार करवामां आपणे सौथी आगळ हता। वेपारना कारणे भारतनी आर्थिक स्थिति शिखरे हती। शुं कहे छे कि वेपार धोरण जेम ऊंचुं जाय एमां आर्थिक एटले कि नाणाकीय पैसा बाबते आपणे समृद्ध थाय। देश विदेश साथेनो वेपार जमीन मार्गे समृद्ध मार्गे चालतो हतो। एटले कि देश अने विदेशमां राज्य वच्चेनो अने बीजा देशो वच्चेनो वेपार छे ए जमीन मार्गे अने समुद्र मार्गे एटले कि दरियाई मार्गे पण थतो हतो। लोथल हड़प्पीय संस्कृतिनुं मोटुं बंदर हतुं। लोथल छे ए हड़प्पीय संस्कृतिनुं मोटुं बंदर छे। अत्यारे केम कंडला बंदर ने एवी रीते छे, त्यारनुं हड़प्पीय संस्कृतिनुं बंदर कयुं मोटुं हतुं तो कि लोथल। लोथलमां बंदरनी गोदी, डोकियार्क अने वहाणना धक्का अने वखारना अवशेषो मळ्या छे। लोथल बंदरेथी आ बधायना अवशेषो हड़प्पीय संस्कृतिना मळ्या छे, जे दरियाई वाहन व्यवहारनी माहिती आपे छे। ए शुं दर्शावे छे? जे अवशेषो मळ्या के त्यारे दरियाई वाहन व्यवहार द्वारा वेपार थतो हतो। लोथलना लोको माटीकामना विविध घाटना वासणो अने विविध प्रकारना दर दागीना बनावता हता। सेलखड़ी, छीप अने हाथीदांतमांथी बनावेला मणकाओनो वेपार थतो हतो। भारतना मरी मसाला अने किंमती पत्थरोनी विशेष मांग हती। तो शुं कहे छे कि त्यां लोथलना लोको छे ए शुं करता था तो कि माटीकामना विविध घाटना वासण बनावता हता, दागीना बनावता हता। अने भारत मरी मसाला अने किंमती पत्थरों माटेनो पण एक मांग विदेशमां हती। भारतथी स्थळ मार्गे मध्य एशिया थईने युरोप सुधी सुतराउ कापड़, रेशमी कापड़ अने मसालानी निकास थती हती। शुं कहे छे? जमीन मार्गे पण आ जे थतुं ए दरिया मार्गे थतुं हतुं। हवे आ जमीन मार्गे छे मध्य एशिया थईने युरोप सुधी पण આપણું સુતરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ અને મસાલાની નિકાસ થતી, એટલે કે આપણા દેશમાં બીજા દેશમાં જતું હતું। ખંભાત, ભરૂચ, સોપારા અને તામ્રલિપ્લી જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય બંદરોના માધ્યમથી વિશ્વના પૂર્વ અને પશ્ચિમ ભાગમાં સુતરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ, મસાલા, તેજાના, ઇમારતી લાકડાની નિકાસ થતી હતી, જ્યારે સોનું, ચાંદી અને અન્ય ચીજોની આયાત થતી હતી। હવે સુતરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ, મસાલા છે એ બધું શું થતું? ઇમારતી લાકડું આપણા દેશમાંથી બીજા દેશમાં જતું, જ્યારે સોનું, ચાંદી અને બીજી ઘણી ચીજ વસ્તુઓ આપણે બીજા દેશમાંથી આપણા દેશમાં લઈ આવતા, એને શું કહેવાય? આયાત કહેવાય। અને આપણા દેશમાંથી બહાર જતું હોય તો એને શું કહેવાય? નિકાસ કહેવાય।
ચીનથી વેપાર અર્થે કેટલાક લોકો દૂરના વિસ્તારોમાં પગપાળા કે ઘોડા ઉપર જતા હતા. શું કહે છે? ચીનથી વેપાર માટે લોકો દૂરના વિસ્તારમાં એટલે કે દૂર સુધી ક્યાં જતા? પગપાળા એટલે કે ચાલીને અથવા તો ઘોડા ઉપર જતા હતા. તેઓ સાથે રેશમ કાપડ પણ લઈ જતા. તેઓ જે માર્ગે મુસાફરી કરતા હતા તે માર્ગ રેશમ માર્ગ તરીકે જાણીતો બન્યો હતો. શું કહે છે? તેઓ સાથે શું લઈ જતા? તો કે રેશમ કાપડ. એટલે જે માર્ગે એ લોકો મુસાફરી કરતા એ રસ્તાને શું કહેવાતું? રેશમ માર્ગ તરીકે જાણીતો બન્યો હતો. મુખ્યત્વે ચીન, ભારત, ઈરાન, અરબસ્તાન, ગ્રીક અને રોમના વેપારીઓ સાથે આ વેપાર માર્ગ સાથે સંકળાયેલા હતા. શું કહે છે? તો કે આ માર્ગ કયો હતો? તો કે ચીન, ભારત, ઈરાન, અરબસ્તાન, ગ્રીક અને રોમના વેપારીઓ. એટલે આ બધા દેશોના વેપારીઓ સાથે આ વેપાર માર્ગ સંકળાયેલો હતો. દક્ષિણ ભારતના બંદરો કાળા મરી અને અન્ય તેજાની નિકાસ માટે જાણીતા મુખ્ય કેન્દ્રો બન્યા હતા. દક્ષિણ ભારતના જેટલા બંદરો હતો એ શેના માટે જાણીતા હતા? તો કે કાળા મરી અને તેજાની નિકાસ માટે, એટલે કે આપણા દેશમાંથી બીજા દેશમાં જતું. પ્રાચીન ભારતમાં ચિત્રકલા. તો કે ચિત્ર મનુષ્યના મનોભાવનું પ્રગટ કરતું વિશિષ્ટ માધ્યમ છે. ચિત્ર શું દર્શાવે? તો કે મનુષ્યના મનમાં જે ભાવ રહેલો છે મનોભાવને પ્રગટ કરતું વિશિષ્ટ માધ્યમ છે. સાથે સાથે તે જે તે સમયની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓનું પણ ચિત્રણ કરે છે. એટલે કે કોઈ પણ ચિત્ર દર્શાવ્યું હોય તો અત્યારનું જે દ્રશ્ય હોય કોઈ ચિત્રકાર એને પેઇન્ટ કરે એટલે કે ચિત્ર દોરે તો એ શું દર્શાવે? તો કે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનું ચિત્રણ કરે છે. ભારતમાં સૌથી જૂના ચિત્રો પાષાણ યુગના મળી આવ્યા છે. મધ્યપ્રદેશમાં ભીમબેટક નામના સ્થળેથી પાષાણ યુગના સમયની આદિમ જનજાતિઓએ દોરેલા 500 કરતાં પણ વધારે ચિત્ર મળી આવ્યા છે. ક્યાંથી મળ્યા? તો કે મધ્યપ્રદેશમાં ભીમબેટકા નામના સ્થળેથી. કયા સમયના? તો કે પાષાણ યુગના, પથ્થર યુગના સમયની આદિમ જનજાતિઓએ દોરેલા કેટલા ચિત્રો છે? તો કે 500 કરતાં પણ વધારે ચિત્રો, જે આજે પણ એટલા જ જીવંત છે, અત્યારે પણ એટલા જ સરસ દેખાય છે. આ સિવાય અજંતા, ઇલોરા અને બાઘની ગુફાઓમાં તથા અમરાવતીમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલા ચિત્રો મોટા પ્રમાણમાં મળી આવે છે. તો બાકી બીજે ક્યાં ચિત્ર એ જોવા મળે કે ભારતીય સંસ્કૃતિના? તો કે અજંતા, ઇલોરાની ગુફામાં, બાઘની ગુફામાં અને અમરાવતીમાં આ ભારતીય સંસ્કૃતિ, આપણું પ્રાચીન ભારતની સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલા જે ચિત્ર છે એ મોટા પ્રમાણમાં મળી આવે છે. અજંતા ઇલોરાના ચિત્રો વિશ્વવિખ્યાત છે. તો કે અજંતા અને ઇલોરાની ગુફામાં જે ચિત્ર દોરવામાં આવ્યા છે વિશ્વવિખ્યાત એટલે જગ પ્રસિદ્ધ છે. જેમાં બુદ્ધની જાતક કથાઓનો અને બુદ્ધની સાધનાને ચિત્રોમાં વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા છે. શું કહે છે? કે બુદ્ધની જાતક કથાઓના ચિત્ર દોરવાય છે અને બુદ્ધની સાધના એટલે કે ધ્યાનમાં જે બેઠા છે એના ચિત્રોને વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પદ્મપાણીનું વિખ્યાત ચિત્ર ભારતીય સંસ્કૃતિનું ઘરેણું છે. તો કે ભારતીય સંસ્કૃતિનું ઘરેણું તરીકે કયું ચિત્ર પ્રસિદ્ધ છે? તો કે પદ્મપાણીનું. તો ઇલોરાનું શિવ મંદિર એક જ શિલામાંથી કોતરેલું મહાન શિલ્પ છે. તો શું કહે છે? તો કે ઇલોરામાં જે શિવ મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે એક જ શિલા એટલે કે એક જ મોટા પથ્થરમાંથી એનું કોતરકામ કરાવીને મહાન શિલ્પ બનાવવામાં આવ્યું છે. પ્રાચીન ભારતમાં શિલ્પ અને સ્થાપત્ય. હડપ્પીય સભ્યતામાં જોવા મળતું નગર આયોજન એ ભારતીય સ્થાપત્યના વિશ્વ પ્રસિદ્ધ નમૂના છે. હડપ્પીય સંસ્કૃતિ એટલે કે હડપ્પીય સભ્યતા, હડપ્પીય સંસ્કૃતિમાં જે જોવા મળતું નગર આયોજન છે એ શું છે? તો કે ભારતીય સ્થાપત્યની આ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ નમૂનો છે. એક સમાન નગર રચના, સ્નાનાગર, અનાજના કોઠાર, ઔદ્યોગિક એકમો અને વરસાદી પાણીના પ્રબંધ સાથે સંકળાયેલા અનેક સ્થાપત્યો હડપ્પીય સભ્યતા સાથે સંકળાયેલા છે, જે પ્રાચીન ભારતનો ઇજનેરી કળાનો સૌ ઉત્તમ નમૂનો ગણાય છે. અત્યારે આપણે જેમ આર્કિટેક્ટ પાસે જે મકાનનો નકશો બનાવડાવી છે ને એવી રીતે ત્યારે હડપ્પીય સંસ્કૃતિમાં જે મકાનો મળ્યા છે એ પ્રાચીન ભારતનો ઇજનેરી કળા એટલે કે એન્જિનિયરિંગની કળાનો છે એ ઉત્તમ નમૂનો ગણાય છે. આ સ્થાપત્યોમાં ગુફા સ્થાપત્ય, મંદિર સ્થાપત્ય અને મહેલોના સ્થાપત્યનો સમાવેશ થાય છે. ગુફા સ્થાપત્યમાં બારની પહાડીઓ, નાસિકના ગુફા શિલ્પો, અજંતા, ઇલોરા અને અમરાવતીની ગુફા શિલ્પોનો સમાવેશ થાય છે. શિલ્પકલામાં મૂર્તિકલાનો ભારતમાં પૂર્ણપણે વિકાસ થયો છે. શું કહે છે? શિલ્પકલામાં મૂર્તિકલા એટલે કે શિલ્પકલામાંથી સૌથી વધારે શેનો વિકાસ થયો? તો કે મૂર્તિકલાનો. મૂર્તિકલામાં 2 કલા શૈલીઓ પ્રાચીન ભારતમાં પ્રચલિત હતી. એક છે ગાંધાર કલા, જે ગ્રીક અને ભારતીય કલા શૈલીનો સંગમ છે. શું કહે છે? ગાંધાર કલામાં શેનો સમાવેશ થાય? તો કે ગ્રીક અને ભારતીય કલા શૈલીનો સંગમ છે. એ બંને કલા એમાં
જોવા મળે છે. ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં અફઘાનિસ્તાનમાં આવેલા તક્ષશિલા અને ગાંધારમાં આ કલા શૈલીના અનેક નમૂના મળ્યા છે, જેમાં બુદ્ધની મૂર્તિઓ મોટા પ્રમાણમાં બનાવવામાં છે. તો કે ગાંધાર કલામાં સૌથી વધારે કોની મૂર્તિ? તો કે બુદ્ધની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવી છે. બુદ્ધની વિશાળ પ્રતિમાઓ આ કલા શૈલીમાં બામિયાન અને ચારસ સડ્ડામાં જોવા મળે છે. હવે બીજી કઈ કલા હતી? તો કે અન્ય કલા શૈલી સંપૂર્ણ ભારતીય છે, જે મથુરા કલા તરીકે ઓળખાય છે. એક ગાંધાર કલા અને બીજી કઈ? મથુરા કલા. તેમાં પણ સૌપ્રથમ બુદ્ધની મૂર્તિઓ જ બની છે. ગાંધાર કલામાં પણ બુદ્ધની સૌથી વધારે મૂર્તિ બની હતી અને મથુરા કલામાં પણ બુદ્ધની મૂર્તિઓ બની હતી. ત્યારબાદ મથુરા કલા શૈલીમાં હિન્દુ દેવી દેવતાઓની મૂર્તિઓ બનાવવામાં લાગી હતી. અમરાવતી, અજંતા, નાસિક અને સારનાથમાં પણ મૂર્તિકલાના નમૂના પ્રાપ્ત થાય છે. હવે સ્તૂપો અને વિહારો એ આગળના લેક્ચરમાં ભણીશું.